वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चे वालों बहुत मजबूरी दे विच आके प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि कल दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की जिहड़ी प्री मैच्योर रिलीज़ सी उसनूं डैफर किया। उस तो पहले 4 बार यही सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जिहड़ा है इन्हां दी रिलीज़ नूं रिजैक्ट कर चुकिया सी, और 5वीं बार है जदों कि भाई साहब की जिहड़ी रिहाई है वो टली है। 4 बारी है रिजैक्ट हो चुकी है और 1 बारी डैफर हो गई है। ये बहुत मंदभागी गल है कि एक इंसान जिसने भारत के संविधान ते कानून के अनुसार अपनी बनती सज़ा कट लई है, और केंद्र सरकार ने भी उन्होंने 2019 के विच रिहा करन दा नोटिफिकेशन जारी कर दिता सी गुरु नानक साहब के 550वें प्रकाश पुरब मौके, और उस दे बावजूद 2019 अक्टूबर का नोटिफिकेशन सी। अज करीबन 2.25 साल हो चले ने उन्हों की रिहाई नूं, और जो केजरीवाल सरकार इस मामले दे विच झूठ बोल रही सी, असी पिछे इस जगह के उत्ते रिहाई मोर्चे वालों 14 जनवरी 2022 नूं एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सारे कागज़ दिते सी तुहानूं सेंटेंस रिव्यू बोर्ड दे, कि जिवें सेंटेंस रिव्यू बोर्ड दे विच 2020 दे विच किस तरीके नाल इन्हां दी रिहाई नूं रिजैक्ट किया गया। उस तो बाद लगातार असी लड़ीवार प्रैस कॉन्फ्रेंस तुहानूं बार बार जानकारी देंदे रहे कि किहड़ा मसला इन्हां दे मसले नूं खराब कर रहा है। असी भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई वास्ते जिथे जेल ते गृह मंत्री सतिंदर जैन नूं मिले, नेता विपक्ष रामवीर सिंह बदूड़ी नूं मिले, उहदे अलावा जिन्हां ने इस रिहाई दे विच अड़ेका खड़ा कीता सी सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार दा, उन्होंने असी मिले। उत्थे उन्होंने चिट्ठी दी जो उत्थे अपना उन्होंने डायरैक्टर ने उन्होंने चिट्ठी दी। उहदे अलावा असी जो भी बनती कार्रवाई सी उहदी कार्रवाई लई असी कोशिशां कीतियां, और साडे कोल 2-3 दिन पहले सूत्रा तो यह खबर सी कि इस बारी जिहड़ी भाई साहब की SRB की मीटिंग होएगी उस दे विच सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग दे विच रखे जाने वाली जिहड़ी कार्रवाई है उहदे विच सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट और जो जेल प्रशासन है जिन्हों कि DSGMC लीगल वालों दिल्ली पुलिस के लीगल डिपार्टमेंट वालों रखा जाता है, उन्होंने दोनों के वालों पॉजिटिव रिपोर्ट इस बारी SRB दी विच जा रही है। पर बड़ी हैरानी की गल है कि सरकारी डिपार्टमेंटों की पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बावजूद दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने कल भाई साहब की जिहड़ी रिहाई नूं डैफर करता और उन्होंने अगली मीटिंग तक मुलतवी कर दिता। हालांकि नैशनल ह्यूमन राइट माइनॉरिटी जिहड़ा कमीशन है उहदे तहत हर 15 दिनों के बाद ये मीटिंग बुला सकते हैं अगर ये चाहण SRB की। पर हुण जिस तरीके नाल डैफर की है, ये क्यों डैफर कर रहे हैं, क्यों इनू नहीं करना चाहते रिहाई, ये तो बेहतर तरीके नाल यही दस सकते हैं दिल्ली सरकार। पर असी इस मसले के उत्ते फैसला किया है कि दिल्ली की समूह सिख जथेबंदियां नूं नाल लैके असी केजरीवाल की रिहाइश ते परसों शनिवार नूं प्रदर्शन करांगे, और उत्थे प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल वालों लिखी हुई किताब स्वराज नूं उहदी कॉपी साड़ांगे। उहदा सब तो वड्डा कारण है कि केजरीवाल जदों सियासत दे विच आए सी उन्होंने स्वराज किताब का बड़ा वड्डा सहारा लिया सी और कहा सी मैं अगर कुछ बनांगा तो मैं स्वराज लागू करांगा, मैं महल्ला सभावां बनावांगा, मैं जिहड़ा जनता की गल है जनता के फैसले पुछ के करांगा और हल कर करांगा। पर अज वो स्वराज गवाच गया, अज वो लोकपाल गवाच गया, अज सरकार की कारगुजारी गवाच गई है। अगर कोई लाइमलाइट दे विच है तो वह सिर्फ और सिर्फ अखबार दे विच इश्तिहार और अपनी वड्डी फोटो और मुख्यमंत्री तौर पर मैं सुविधावां नहीं लवांगा, मैं सुरक्षा नहीं लवांगा, मैं बच्चों की सौ खाना, मैं किसी नाल गठबंधन नहीं करांगा। वो सारिया सोहा तोड़ के कांग्रेस ने गठबंधन भी किया, सब कुछ किया, और जिन्नियां भी इन्होंने वायदे किए असी तो यह कहांगे कि उस तो डैफर इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब मौके कि असी JNU दे विच चेयर स्थापित करांगे गुरु नानक साहब के बारे, वो अज तक स्थापित नहीं हुई। पंजाबी टीचरों के बारे सारे हाल हवाल तुहानूं पता ही ने। इस करके जो स्वराज की इन्होंने गल की सी, अज वो स्वराज सिखा के वास्ते किते ना किते एक सांप्रदायिक एजेंडा बन गया, और उस फिरकू एजेंडे दे विच केजरीवाल जिहड़ा है सानू नुकसान पहुँचा रहा है। असी इस वास्ते केजरीवाल के उस फिरकू एजेंडे नूं उस स्वराज की आड़ दे विच जिहड़ा फिरकू एजेंडा चला रहा है उसनूं भी साड़ांगे और उत्थे प्रदर्शन करांगे। इस तो अलावा जिहड़ी गल सानू समझ विच आ रही है कि इस रिहाई नूं रोकण दे विच भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई नूं रोकण दे विच किते ना किते मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जिहड़े हैगे ने उन्हों का बड़ा वड्डा हत्थ सी। और जो केंद्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया कि ये इन्हों की रिहाई अपना किया जाए तो मनजिंदरजीत सिंह बिट्टा इस मसले में सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज करन गए सी। और पिछले साल 9 दिसंबर 2021 नूं
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟਾ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਦਗਮੱਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ LG ਕੋ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਰਾਜ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੇ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ 5.5 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਕੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਓ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ SRP ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 25 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 90s ਦੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, BJP ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਭਦੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 2 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ 90 ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਸਆਰਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ IPC 268 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ IPC 268 ਲੱਗੀ ਸੀ 95 'ਚ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਅੰਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 268 ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 268 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 268 ਧਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 3 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ 31/98 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸਿਰਫ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 268 ਧਾਰਾ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 31/98 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਕੰਟੈਂਟ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ ਦ ਕੰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ
ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਵੇ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ SRB ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰੇਅਰਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੇਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ MP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲਣ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹਰੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇਟੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नहीं, वो मैं देखी है वीडियो, वो उन्हें किया है कि मेरा आतंकवाद से पुराना नाता रहा है, मेरी दादी मेरे पिता शहीद हुए हैं। उन्हें कितने सिखा के बारे गल नहीं की। जो वीडियो मैं देखा उन्हें आख्या कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आतंकवाद से जूझे हैं। उन्हें यह गल कही है तो वो तो कहने का हक है, अपने घर के परिवार को शहीद कवे असं किमें रोक सकते हैं। यह तो अपनी राय हैगी, उसकी परसनल राय असीं किवें उहदी कांग्रेस पार्टी की किसी होर दी राय मान लीए। यह तो कांग्रेस कहती है कि वो साडे शहीद ने, असीं किवें रोक सकते हैं। जे असीं अपने शहीदों को शहीद कहने तो सानूं कोई नहीं रोकता, तो उन्होंने शहीदों को शहीद कहने भी नहीं रोकांगे। जे सिक्खां के खिलाफ डायरैक्ट बोलेगी तो फिर जरूर जवाब देंगे उन्होंने भी। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, मैं देखा जी सतिंदर सिंह दी है, मनप्रीत सिंह ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਲੰਗਾ ਲਗਾਇਆ ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਵਾਰ ਇਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਟਲੀ ਹੈ। 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 1 ਵਾਰੀ ਡੈਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰੀਬਨ 2.25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨੇਤਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਦੂੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ
ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ DSGMC ਲੀਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਾਰੀ SRB ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹਣ SRB ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਡੈਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਡੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਹਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੌ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਡੈਫਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟਾ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਦਗਮੱਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ LG ਕੋ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਦੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਰਾਜ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ 550 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਕੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਓ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ SRP ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 25 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 90s ਦੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, BJP ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਭਦੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 2 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜੋ 90 ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MCD ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਲੀਜ਼। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ MCD ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।
ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ IPC 268 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ IPC 268 ਲੱਗੀ ਸੀ 95 'ਚ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਅੰਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 268 ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 268 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 268 ਧਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 3 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ 31/98 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸਿਰਫ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 268 ਧਾਰਾ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 31/98 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ MCD ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਕੰਟੈਂਟ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ ਦ ਕੰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਭਗਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਵੇ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ SRB ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੇਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ MP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲਣ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹਰੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇਟੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नहीं, वो मैं देखी है वीडियो, वो उन्हें क्या है कि मेरा आतंकवाद से पुराना नाता रहा है, मेरी दादी मेरे पिता शहीद हुए हैं। उन्हें कितने सिखा के बारे गल नहीं की। जो वीडियो मैं देखा उन्हें यह कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आतंकवाद से जूझे हैं, उन्हें यह गल कही है। तो वो तो कहने का हक है अपने घर के परिवार को शहीद कवे असं किमें रोक सकते हैं। यह तो अपनी राय हैगी, परसनल राय असीं किमें उहदी कांग्रेस पार्टी की किसी होर दी राय मान लीए। यह तो कांग्रेस कहती है कि वो साडे शहीद ने, असीं किमें रोक सकते हैं। जे असीं अपने शहीदों को शहीद कहने तो सानू कोई नहीं रोकता, उन्होंने दे शहीदों को शहीद कहने भी नहीं रोकांगे। जे सिक्खां के खिलाफ डायरैक्ट बोलेगी तो फिर जरूर जवाब देंगे उन्होंने भी। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, मैं देखा जी सतिंदर सिंह दी है, मनप्रीत सिंह ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਲੰਗਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਖਵਾ ਸਕਦੇ।